Hello everyone, a very good morning. I hope everybody can hear me. Just tell me whether my voice is audible or not. শুনতে পাচ্ছ ভয়েস? জাস্ট একটা কনফার্মেশন দাও ফটাফট। Can you hear me? আচ্ছা, everybody present in the class. I hope that you have already done the first one, right? Without attending the first class, there is no use of doing today's class, okay? You have to maintain this in my class, okay? If any chapter is going, you have to cover the previous class if you are coming to the live class, okay? Else you would feel that you know nothing, okay? Chalo. So this is one of the very important question that you will find in your semester also, or in internal exam also, okay? Very important exam, yeah, very important question, okay? So have your consideration over here. We have already done one numerical in the previous class, okay? So this is the second level of question, okay, that we're going to do, okay? So it is going to be a lengthy, but it is very easy, okay? So just go through the question. Either write the question after the class or write now only, okay? It depends upon you, your writing speed, okay? So shall I start? I hope everybody knows the formula that we have discussed in the previous class, okay? Every formula is going to be apply on today's class, okay? Every formula that we have done, okay, in yesterday, all we are going to use in today's class, okay? Fine. Chalo start kori tale. Chalo. See, in a lifting machine, okay, let me clarify, there are two parts in this subject. In simple machine there are two parts. We are doing the first part, okay? Now we are doing the first part, that is the law of machine question, and there is a second part also where we need to know different VR, velocity ratio formula of 7 kind of machines, okay? That is a very easier part, okay? This is the main part. If you are able to solve this problem of law of machine, that will be a very easy part for you guys, okay? চলো তাহলে স্টার্ট করি। তাহলে দেখো এই কোশ্চেনটা লিখে নেবে, ওকে? হ্যাঁ, খাতায় বা সেকেন্ড ইন্টারনাল হয়তো এই চ্যাপ্টারটা তোমার থাকবে, বা অনেকজনের ফার্স্ট ইন্টারনালে থাকবে অনেক কলেজে। তো চলো এটা আমাকে বন্ধ করি, হ্যান্ডেজের কেস। চলো তাহলে ইনা লিফটিং মেশিন সবাই যেন আগের ক্লাসটা করে এসেছো, যারা এখানে ক্লাসে আছো, নতুন কেন না থাকে তাহলে আবার ঘুমিয়ে পড়ো। In a lifting machine, the efforts required to lift load of attonewton and attonewton. So try to understand each and every word of a question, okay? Then only you will be able to solve, okay? এক বলছে একটা লিফটিং মেশিনে দ্য এফোর্টস রিকোয়ার্ড, যে এফর্টটা দরকার টু লিফট লোড, কি করার জন্য? টু লিফট লোড, তাই তো? অফ, এখানে অফ আছে, হ্যাঁ? এখানে ইংলিশটা বোঝা দরকার, যে ইংলিশটা বেসিক ইংলিশ সবাই জানো, তাই না? এবার দেখো এই যে ভ্যালু দুটো দিয়েছে, প্রশ্ন হচ্ছে যে এই দুটো কার ভ্যালু, তাই না? এফর্টের ভ্যালু না লোডের ভ্যালু? তাহলে বেসিক ইংলিশ তোমরা জানো বা ফার্স্ট সেমিস্টারে পড়েছো, বলছে যে এফর্ট রিকোয়ার্ড এত লোড তোলার জন্য অফ। তাহলে অফ কি সিগনিফাই করে? না আগের ভ্যালুটা, যাকে আগে অফের আগে যাকে মেনশন করছে, যে প্যারামিটারটাকে, তার কথাই বলছে এখানে, তাই না? তাহলে লোডস অফ এত অ্যান্ড এত, তাই তো? তাহলে কনফিউজ হতে পারো এফোর্টের মান না লোডের মান। তাহলে ইংলিশটাকে যদি বাংলায় ট্রান্সলেট করো, লোডস অফ ওয়ার্ডটা যেহেতু আছে, তাহলে এটা আগের ভ্যালুটাকে সিগনিফাই করছে, রাইট? তাহলে এত এত লোড, তাহলে লোড ইজ রিপ্রেজেন্টেড বাই হোয়াট? উই নো ডাব্লিউ, and effort is represented by p, তাই তো? এগুলো মাথায় ফ্রেম করবে when you are solving any problem of any subject, when you are reading any kind of numerical or conception question. Try to solve each and every word given in the question, okay? ফাইন, কিছু মুখস্থ ব্যাপার নেই কিন্তু, হ্যাঁ, আগে বলে দিচ্ছি। তাহলে দেখো বলছে যে এফার্ট রিকোয়ার্ড, যেটা লোড তোলার জন্য 250 নিউটন অ্যান্ড 375 নিউটন, আর আর কত কত, এত অ্যান্ড এত। এই আর যেটা বলছে, আর 60 নিউটন 70 নিউটন, এটা কার কথা বলছে? না এটা এফোর্টের কথা বলছে। না এত, এই দুটো লোড তুলতে যতটা এফোর্ট রিকোয়ার্ড, সেটা হচ্ছে 60 নিউটন এন্ড 70 নিউটন রেসপেক্টিভলি। এই কথাটা বোঝা গেল কি গেল না? তাহলে এই দুটো কি? এই দুটো হচ্ছে আমার এফর্টের মান,
কি মান এটা? এফর্টের মান। এবার তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ তাহলে এখানে দুটো দুটো কেস দেওয়া আছে। ইয়েস, তুমি একটা মেশিন ধরো আছে, সেই মেশিনটা আলাদা টাইমে তুমি ইউজ করছো, একবার 250 নিউটনের একটা লোড চাপাচ্ছ, একবার কি 375 নিউটনের লোড চাপাচ্ছ। এবার 250 নিউটনের লোড চড়াতে গেলে আমার একটা এফর্ট লাগছে, আর 350 নিউটন, এই 375 নিউটন লোড চাপাতে গেলে আমার একটা এফর্ট লাগছে। তো সেইটাই কিন্তু দিয়েছে এখানে, কিন্তু দুটো মান নিয়ে কথা বলা হচ্ছে, দুটো আলাদা কি দিয়েছে, কন্ডিশন দিয়েছে। এটা বোঝার চেষ্টা করো। ল অফ মেশিনের প্রবলেম যখন তোমরা সলভ করবে, when you people are going to solve the law of machine problem in ইয়ে theory also and lab also, you are going to find, since there are 2 or 3 experiment on this chapter only. Okay, so you have to find two values, okay, to solve. Okay, to solve the law of machine, what is the law of machine? P equals to mw plus c, we have read in the previous class, right? তাহলে এই ইকুয়েশনটাকে সলভ করতে গেলে আমাদের কি চাই, দুটো দুটো ভ্যালু চাই। ঠিক আছে, এটা ম্যাথামেটিক্যাল রিজন। কেন দুটো দুটো চাই আশা করছি অনেকজন জানো এই বেসিক জিনিসগুলো। তাহলে এবার তোমার প্রশ্ন হচ্ছে যে তাহলে 250 নিউটন লোড তুলতে গেলে কোন ভ্যালুটা নেবো, 60 নেবো না 70 নেবো, তাই না? সবসময় মনে রাখবে যেটা ফার্স্টে দেওয়া সেটা ফার্স্টের করেসপন্ডিং ভ্যালু হবে। ওকে, সাপোজ এখানে 250 প্রথমে দেওয়া আছে, তাই তো? তাহলে 250টাকে যদি আমি W1 ধরি, দুটো আছে তো, তাহলে W1 W2 ধরবো। তাহলে 250কে যদি W1 ধরি, তাহলে 250 এরকম লোডের মান আগে দেওয়া আছে, এফর্টের মান আর এর পরে কি দেওয়া আছে, 60টা আগে দেওয়া আছে, তাই তো? তাহলে এই 60টা কার ভ্যালু হবে, 250 নিউটনের ভ্যালু হবে। তাহলে 250 নিউটন তুলতে গেলে 60 নিউটন তুলবো। ঠিক আছে, এটাকে P1 দেবো যেহেতু দুটো ভ্যালু। আর পরের ভ্যালুটা কি, 375 নিউটন, এটাকে তুলতে গেলে তাহলে পরের ভ্যালুটা আমি ধরবো। ঠিক আছে, এটা বাই ডিফল্ট এরকমই আমরা নিয়ে কিন্তু কাজ করবো। হ্যাঁ, যেটা আগে থাকবে আগে, সেটা পরে থাকবে পরে। তাহলে 70 নিউটন, এটাকে ধরবো P2। ঠিক আছে, আর এই লোডটা হবে W2। এইটুকুনি বোঝা গেল কি গেল না? এইটুকুনি বোঝা গেল কি গেল না? ধরো ওয়েট মেশিনে দুজন লোক উঠছে আলাদা আলাদা, তোমাদের দুটো বন্ধু, দুজনের ওয়েট আলাদা, তাই না? সিম্পলি এরকম এখানে আমরা লোড তুলছি, দুটো আলাদা লোড, তার করেসপন্ডিং দুটো এফর্টের মান আলাদা। ঠিক আছে, এই দুটো আগে বের করে খাতায় লিখতে হবে। ঠিক আছে, ফাইন, বোঝা গেল? ক্লিয়ার? এগোবো? ঠিক আছে, এইটুকুনি বাচ্চাদের জিনিস, যদিও ভেঙে ভেঙে বলছি। এগোবো? মুছে দিই, কিছু দেখতে পাচ্ছি না আমি। ক্লিয়ার ক্লিয়ার, এগোই, চলো। এটুকুনি বোঝা গেল তো? এইবার একটা ট্রিক তোমাদেরকে বলে দিই। সবসময় যখন ল অফ মেশিন বের করতে দেবে, এটা কিন্তু এগুলো কিন্তু 8 মার্কসের অঙ্ক। হ্যাঁ, দেখবে 8 মার্কস এখন জলের ভাত হয়ে যাবে, কিছু বুঝতে হবে না যে ক্লাসে করলে। ঠিক আছে, অঙ্কটা হলে বলবে, ঠিক আছে, রিপ্লাই করবে চ্যাটে। ওকে, অঙ্কটা পুরো হোক। তো মাথায় রেখো, ল অফ মেশিন যখনই অঙ্ক হবে, তোমার আইডিয়া হবে খোঁজা যে দুখানা দুখানা ভ্যালু দিয়েছে কি। ঠিক আছে, এটা হবে আমার প্রাইমারি মোটো। ওকে, এটা হবে আমার প্রাইমারি মোটো। ক্লিয়ার কি ক্লিয়ার না? বোঝা গেল? এইবার দুখানা না দিলে কি হবে, সেই লেভেল আপ অঙ্কটা তোমাদেরকে দেখিয়ে দেবো। ঠিক আছে, মানে আমরা যা করবো কিছু বাদ দিয়ে করবো না। তোমাকে একটা পড়িয়ে গেলাম এই একটুখানি, ওর বাইরে অন্য কিছু চলে এলো, তাহলে তোমার বেকার হয়ে গেল চ্যাপ্টারটা পড়া, তাই না? যদিও মেকানিক্স হচ্ছে সব থেকে টাফ সাবজেক্ট, ম্যাথস এর থেকেও টাফ সাবজেক্ট। মেকানিক্স হচ্ছে সমুদ্র। সমুদ্র মানে বোঝো তো, আমরা তার সমুদ্রের মধ্যে একটুখানি পোর্শন করছি। ঠিক আছে, বোঝা গেল? মেকানিক্সে এরকম কোনো কোশ্চেন বানানো যেতে পারে যে কেউ কিছু অঙ্ক করতেই পারবে না হয়তো 10 মার্কস ছাড়া, এরকম সম্ভব। ইটস আ পার্ট অফ ফিজিক্স, ইটস অ্যান অ্যাপ্লাইড ফিজিক্স। ওকে, মেকানিক্স একটা হাই লেভেলের সাবজেক্ট। ওকে, এই চ্যাপ্টারটা একটু লো লেভেল আমরা করছি। ঠিক আছে, আস্তে আস্তে আমরা লেভেল আপ করবো। তো জেনে রাখো, আমরা যতটা করে যাব অন্যরা ততটা অত দূরও করবে না। ঠিক আছে, ফাইন। এবার কোশ্চেন যেরকম হবে হবে, আগে থেকে বলে দিচ্ছি। ঠিক আছে, বাট সেখানে তখন গ্রেস মার্কস পাওয়া যায়। ঠিক আছে, ফাইন, ক্লিয়ার? চলো এগোই তাহলে। তো ফিজিক্স যে ভালো বোঝে, বা ফিজিক্স যা দেখবে ইন্টেলিজেন্ট মানুষরাই বোঝে। ফিজিক্স মানে কি, অ্যাপ্লাইড ফিজিক্সের কথা হচ্ছে। ফার্স্ট সেমিস্টার যে ফিজিক্সটা ছিল, সেকেন্ড সেমিস্টার ফিজিক্সের নয়। তো সিমিলারলি এই সাবজেক্টটাকে সেরকম ভাবে করার চেষ্টা করো। কিন্তু হ্যাঁ, ফিজিক্স যদি না করে থাকো তাতেও যে এখানে অসুবিধা হবে সেরকম কিন্তু নয়, আগে বলছি। হ্যাঁ, আমি সেই বেসিক থেকে করাবো। ঠিক আছে, তো সেটা আমি নিয়ে চলছি। ওকে, চলো এগোই তাহলে। তাহলে লেখো, সলভ করা স্টার্ট করো। ঠিক আছে, নিউমেরিক্যাল 2 খাতে, নিউমেরিক্যাল সাবজেক্টে সবসময় কিন্তু লিখে করবে গিভেন ডেটা। মাথায় রেখো, গিভেন ডেটা তোমাকে লিখতে হবে। তুমি যে যে জিনিসগুলো ইউজ করবে, নোটেশন গুলো, ইউ হ্যাভ টু রাইট হোয়াট আর দি নোটেশনস। ওকে, বিকজ দ্য এক্সামিনার ডাজন্ট নো, ঠিক আছে, হোয়াট ইউ আর ইউজিং। ওকে, তো লেখো, লেট লেট দি টু efforts let the two efforts are P1 equals to কত, ফার্স্ট এটা ছিল 60 নিউটন, অ্যান্ড P2, ঠিক আছে, ইকুয়ালস টু 70 নিউটন। ঠিক আছে, এইভাবে কিন্তু মেনশন করবে, যা নোটেশন ধরছো ইউ হ্যাভ টু মেনশন ইট। ঠিক আছে, ইন এভরি চ্যাপ্টার। ওকে, এটা কি লোড ধরছি, এটা তাড়াতাড়ি লিখছি, এগুলো লিখে সময় নষ্ট করা যাবে না। লোডস আর
W1 ইকুয়ালস টু কত? 375 নিউটন। ক্যালকুলেটর হাতে সাথে বের করে রাখো, ঠিক আছে? ক্যালকুলেটর বের করে রাখো। ক্লিয়ার? এই P2 লিখলাম কেন? এরকম ভুল হতে থাকে বাই ডিফল্ট। চ্যাটে বলবে যে ভুল লিখলাম, ঠিক আছে? তোমরাই রেকটিফাই করবে। ওকে, চলো। ক্লিয়ার? এটুকুনি লিখলাম। কারো কোনো অসুবিধা আছে? ঠিক আছে, তাহলে আমি কি কি পেলাম তাহলে? তো এক্ষুনি বললাম যে এই 250টা কার জন্য? 250 আচ্ছা, আগে 375 লিখলাম তো, 375 লিখেছি না? তাহলে 375 নিউ 375 নিউটনটা এই লোডটা কার জন্য? এই লোডটা কার জন্য? এই লোডটা হচ্ছে, আমি একবার লিখে দিচ্ছি তো, ফার্স্ট অঙ্ক করছি তো, এটা নিয়ে আমি ধরে ধরেই বলছি আর কি। এইটা হচ্ছে কতর জন্য? এই উল্টো লিখলাম ভ্যালু, সরি। তাই ভাবছি বেশি কমে গেল না এটা। এটা যদি 375 ধরো, এটাকে তোমরা 70 ধরো, ঠিক আছে? আমি বড় ভ্যালুটা আগে লিখছি, কেন লিখছি বড় ভ্যালুটা একটু পরে বলছি তোমাকে, ঠিক আছে? সরি, হ্যাঁ, এখানটা একটু আমি, এই কোশ্চেন অন্য পেজে থাকলে একটু সমস্যা হয়। এটা 70, এটা 60। কেন এটা ধরলাম? কারণ দেখো আমি বড় ভ্যালুটা আগে লিখলাম। যদি এবার তুমি বলে কেন লিখলেন, তাহলে যখন ইকুয়েশন ফ্রেম করবে না, বড় থেকে ছোট মাইনাস করি তো, দেখো এই ভ্যালুটা আমরা আগে লিখেছি, সেটা তুমি তোমার মতন লিখতেই পারো, তাই না? তাহলে এটাকে আমি W1 ধরলাম, এটাকে P1 ধরলাম, ঠিক আছে? আর গুলিয়ে যাও না, ঠিক আছে? এটা W2 ধরলাম। তুমি কি ধরছো তাহলে তোমার উপর ডিপেন্ড করছে, তুমি উল্টোও ধরতে পারতে, যেভাবে আছে কিছুই নয়, কোনো অসুবিধা ছিল না, ঠিক আছে? কোনো অসুবিধা ছিল না, বারবার বলছি একই আসবে, ঠিক আছে? একই আসবে, কোনো অসুবিধা কিন্তু নেই। দেখো কমন সেন্স, বেশি লোড তুলতে গেলে বেশি এফোর্ট দরকার হয়, কোনোদিন ভুল হবে কি? কমন সেন্সই সবসময় ভাববে, ঠিক আছে? অনেক কিছু এক্সামে নালে উল্টো পাল্টা করে এলে, তারপর দেখলে যে এটাতে আরো সিলি মিস্টেক করে এলাম, তো এরকম কিন্তু করবে না, হ্যাঁ? তো এটা লিখে দিচ্ছি জাস্ট তোমার সুবিধার জন্য, ঠিক আছে? ফার্স্ট অঙ্ক করছি তো, যখন তোমরা প্র্যাকটিস করবে যাতে কোনো মনে সংশয় না থাকে, এরকমই, তাই তো? এরকমই, ঠিক আছে? ফাইন। এবার লেখো, ফ্রম ল অফ মেশিন উই নো, ফ্রম ল অফ মেশিন, ফ্রম ল অফ মেশিন উই নো, ইয়ানি পি ইকুয়ালস টু এমডব্লিউ প্লাস সি, তাই তো? রাইট? we know, you have to also mention this is the slope, ঠিক আছে? this is a constant, okay? you have to mention, okay? বোঝা গেল? এগুলো কিন্তু মেনশন করতে হবে, where m and c are the two constant, m is the slope and c is the কি ইনিশিয়াল মেশিন ফ্রিকশন, বলেছিলাম তাই না? বা ইন্টারসেপ্ট অফ স্ট্রেট লাইন জিওমেট্রি হিসাবে সব কিন্তু একদিন পড়িয়ে দিয়েছে, ঠিক আছে? ফাইন। তাহলে এইবার আমাদের লক্ষ্যটা কি? আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে এম আর সি বের করা, প্রাইমারিলি কি বের করা? এম আর সি। বিকজ দেখো কোয়েশ্চেনে কি জিজ্ঞেস করবে তোমাকে, দেখো ফাইন্ড দি ল অফ মেশিন, ফার্স্ট দেখতে পাচ্ছ ফাইন্ড দি ল অফ মেশিন, এই কথা থাকবেই, ঠিক আছে? 99% প্রবলেমে। হোয়াট ইজ মিন বাই দ্যাট ল অফ মেশিন? it is meant that you have to find the values of m and c first and you have to then put in the equation, okay? তাহলে আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে কি m আর c বের করা। এবার আমি কেন বলছিলাম দুটো ভ্যালু দেওয়া থাকবে, দুটো দুটো, দেখো যখন তুমি কোনো আননোন ইকুয়েশন সলভ করতে যাও, ম্যাথস কি বলে? পি তো জানো, পি এর মান, ডাব্লুর মানও জানো, তো আননোন ইকুয়েশন কটা? m আর c দুটো তো, তাহলে দুটো আননোন প্যারামিটার যদি সলভ করতে চাও, সবসময় দুটো ইকুয়েশন লাগে। যদি তিনটে এখানে আননোন প্যারামিটার থাকতো, তাহলে কটা ইকুয়েশন দরকার হতো? তিনটে। আশা করছি বেসিক জিনিসটা ম্যাথসে জানো। যদি আপনি না জেনে থাকো, তাহলে ম্যাথসের বেস তোমার উইক, ঠিক আছে? ফাইন, চলো। তাহলে এবার আমরা এই হিসাবেই কি করব, এই ভ্যালুগুলোকে পুট করে দুটো ইকুয়েশন ফ্রেম করব। এবার আমি বড় ভ্যালুটা আগে লিখেছি, তাহলে আমি বড়, দেখো এটা পি এর মান তো 70, তাহলে পি তো এইদিকে আছে, তাহলে আমি বসাতে পারি 70 ইকুয়ালস টু এম, ঠিক আছে? ডাব্লুর মান কি? ডাব্লুর মান, ডাব্লু করেসপন্ডিং মান দেখো 375, তাই তো? 375 এম প্লাস সি, ঠিক আছে? আর সেকেন্ড ভ্যালুটা কি হবে? দেখো সেকেন্ড ভ্যালুটা কি হবে? 60। সেম, দেখো এই পি আর ডাব্লুটা কি? এই দুটো তো ভ্যারিয়েবল। প্র্যাকটিক্যালি কি হচ্ছে, তুমি আলাদা আলাদা ডাব্লু লোড চাপাচ্ছ, তার জন্য আলাদা আলাদা পি এর মান পাচ্ছ, এটাই তো। এই জন্য কি ডাব্লু আর পিটা কিন্তু ভ্যারিয়েবল, এম আর সি কিন্তু সবসময় ফিক্সড কনস্ট্যান্ট মান, ঠিক আছে? ক্ল্যারিটি রাখবে, ঠিক আছে? সবকিছুর ক্লিয়ার? চলো, তাহলে সেকেন্ড কি? 60 ইকুয়ালস টু এম ইন্টু এর ভ্যালু কত? করেসপন্ডিং 250 প্লাস সি। এটা ইকুয়েশন 1, এটা ইকুয়েশন 2। বোঝা গেল কি গেল না দেখো তো? হাতের লেখার উপর যাবে না, ঠিক আছে? কিছু করার নেই, বাই ডিফল্ট খারাপ, ঠিক আছে?
ইউজ টু হ্যাভ একটা দুটো ক্লাসের পর, ঠিক আছে, আমার ভয়েস শুনবে, এত ভালো কমেন্ট্রি করছি সেটার ইউটিলাইজেশন করবে, ঠিক আছে, ফাইন, ক্লিয়ার। এটা একটা বাচ্চাদের ইকুয়েশন সলভ করতে পারবে কি পারবে না? এনিবডি হু ডাজন্ট নো হাউ টু সলভ দিস ইকুয়েশন? কোনটা কি লিখতে বলছো? আহ, আচ্ছা হ্যাঁ, W1টা ওটা তোমরা W1 করেই করতে পারো, ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই। ঠিক আছে, দেখো উল্টো করে নিলে কি হতো, তোমরা এটা W1 W2 ধরলে আমাকে ইকুয়েশন আবার উল্টে নিতে হতো লেখার সময়। দেখো 60টা ছোট তো তলায়, তো চেষ্টা করে বড়টা উপরে লেখার, বড় ভ্যালুটা আগে লেখার, বা উল্টে নেবে আর কি নিজের মতন, বড়টা থেকে ছোটটা মাইনাস হবে, ঠিক আছে, এটা যেন মাথায় থাকে। বড় ভ্যালুটা উপরে পি এর মান দেখে নেবে, তাহলেই হয়ে যাবে, ঠিক আছে, পি এর মান বড় হলে ডাব্লিউ মান বড় হবে, ওকে ফাইন। এইবার এখান থেকে কি সলভ করবো আমরা ইকুয়েশন, ঠিক আছে, এবার দেখো মাইনাস মাইনাস যদি করে দিই, মাইনাস মাইনাস করে দিলে কি হবে, দেখো এটা প্লাস সি এটা মাইনাস সি কেটে যাবে, তো দেখো তো সি কাটবেই, ঠিক আছে, ক্লিয়ার। এখানে কত পড়ে থাকবে 10, তাই তো, আর এখানে কত পড়ে থাকবে 125 এম, হ্যাঁ কি না, 375 মাইনাস 250 কত 125 এম, হ্যাঁ কি না। এবার আমরা কার ভ্যালু বের করছি, এম এর ভ্যালু, তাহলে আমি তোমাদের বাচ্চাদের মতন করছি, যেটাকে বের করি সেটাকে কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছি, লেফট সাইডে, দেখো তো এরকম আসছে তো। এর পরের বার কিন্তু স্টেপ জাম্প মারবো, ঠিক আছে, এটা জাস্ট দেখিয়ে দিচ্ছি, উল্টে দিলাম দুটো, এদিক ওদিক করে দিলাম, তাই তো। তাহলে এম সমান কত, এম সমান হচ্ছে 10/125, তাই তো, হ্যাঁ কি না, আর ইউ গেটিং মাই পয়েন্ট, হ্যাঁ কি না, কোনো বুঝতে কোনো সমস্যা আছে? ক্লিয়ার, ক্লিয়ার, এগোবো, এম এ মান বেরোলো, এগোবো কি এগোবো না? এইবার দেখো, ঠিক আছে, এইবার প্রশ্ন হচ্ছে যে এম এর মানটা কি আমরা এইভাবেই রেখে দেবো, তাই না? প্রশ্ন হচ্ছে যে এম এর মানটা কি এইভাবেই রেখে দেবো? এখানে তো অন্য অনেক কিছু ভ্যালু আসতে পারে, আমরা ধরো ক্যালকুলেটর করলাম 0.33 0.2 এরকম আসতে পারে, ঠিক আছে, কখনো অন্য, আমি কিন্তু সব অঙ্ক রেসপেক্টে বলছি, ঠিক আছে, শুধু এটা রেসপেক্টে নয়। আমরা কিন্তু চেষ্টা করবো ফ্যাক্স ইএফ এই ডেসিমেলে না নিয়ে যাওয়ার, কি কেন ডেসিমেলে না নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবো, ডেসিমেল করলে যে ভুল সেটা নয়, কেন বলছি, যখন এই ডাব্লুর মানটা অনেক বড় হয়ে যাবে না, ধরো কিলো নিউটনে হবে, তখন এই ফ্র্যাকশনে অ্যাকুরেট না বেরোলে চেঞ্জ হয়ে যায়, সি এর মানটা চেঞ্জ হয়ে যায়, ঠিক আছে, অঙ্ক করলে বুঝতে পারবে, ঠিক আছে, আগে থেকে বলে দিচ্ছি কোনগুলো হয়ে গেলে প্রবলেম হতে পারে। তো চেষ্টা করবে কি, চেষ্টা করবে এইভাবে ফ্র্যাকশনে রাখার, ঠিক আছে, বোঝা গেল। তাহলে কি হবে, পুরো অ্যাকুরেট ভ্যালু বেরোবে অলওয়েজ, সি এর মানটা এরপরে বের করবো তো। তো সেটা সাপেক্ষে বলছি, যখন এটা ধরে নাও, আমি যদি বলি 5,000, এটা 4,000, অনেক বড় ভ্যালু, এবার কোনো একটা ধরো ভ্যালু ডেসিমেলে এরকম রেকারিং এ আসছে সামথিং ইয়ে, তাহলে একটা এরার চলে আসে সি এর মানে, অ্যাকুরেট কিন্তু আসবে না, বুঝতে পারলে, এই প্রবলেম গুলো প্র্যাকটিক্যালি করতে গিয়ে ফেস করবে, তো তাই জন্য এটা এইভাবে রাখলে দেখতে হয়তো ভালো লাগছে না, আমি এটাকে একটুখানি মডিফাই করে 12.5 করে দিলাম, ঠিক আছে, আর কিছুই নয়। দেখো তো পয়েন্টটা ওঠালে তো 0 আসবে, এটা দেখতে সুন্দর লাগছে, ঠিক আছে, কে কেউ টু টু বাই লিখেছো, 2/, ঠিক আছে, 2/25 এরকম আশা করছি লিখেছো কেউ, ঠিক আছে, এটা দেখার থেকে দেখো তো এটা দেখতে ভালো লাগছে, তাই না, তাই জন্য আমি করলাম, ঠিক আছে, সবসময় চেষ্টা করে উপরে 1 আনার, ট্রিকটা কি, উপরে এই যদি ফ্র্যাকশনে রাখতে হয় উপরে 1 আনার চেষ্টা করবে, ঠিক আছে, উপরে 1, ঠিক আছে, ফাইন, এসে যাবে, ঠিক আছে, অসুবিধা কিছু নেই, ওকে, চেষ্টা করবে, ঠিক আছে, কোনোটাই ভুল না, বাট এটা দেখতে সুন্দর লাগছে, ঠিক আছে। তোমরা ভালো ড্রেস কোনো কি বাইরে প্রেজেন্টেবল বেশি ভালো হওয়ার জন্য, সিমিলারলি এটাকেও দেখতে ভালো লাগার জন্য আমরা উপরে 1 আনলাম, ঠিক আছে, ক্লিয়ার। চলো তাহলে এম হয়ে গেল। নাও পুটিং দি ভ্যালু অফ এম ইন ইকুয়েশন, নাও পুটিং দি ভ্যালু অফ, আমি মুখে মুখে বলছি পুটিং দি ভ্যালু অফ, এই দিকে তাকাবে না, ডিকটেশন যখন নিতে হয় কানে শুনতে হয়, ঠিক আছে, ক্লাসে যখন ডিকটেশন নাও বোর্ডের দিকে তাকানো দরকার পড়ে না, বাট তোমরা জানি বোর্ডের দিকে তাকাও ম্যাক্সিমাম জন, কারণ তোমরা শিওর নয় যে কি শুনছো কানে আর টিচার কি বলছে, তাই তো। তো ওই জন্য ইংলিশটা ইমপ্রুভ করবে, তাহলে দেখবে পড়তে বেশি কম হচ্ছে, নিজের মতনই লিখতে পারছো, ঠিক আছে, গোয়িং ইন দি হায়ার সেমিস্টার্স, ওকে। তো পুটিং দি ভ্যালু অফ এম ইন ইকুয়েশন, যেটাতে খুশি বসাতে পারো, আমি ছোটটাতে বসাচ্ছি নিচেরটাতে, ইকুয়েশন 2, ঠিক আছে, যেটাতে খুশি বসাতে পারো তোমার ইচ্ছা, আমি ইকুয়েশন 2 এ বসাচ্ছি, তাহলে দেখো 60 ইকুয়ালস টু এম এর মান কত 12.5, দেখো তো বসিয়ে দিলাম ইন্টু 250, এম এর জায়গায় মান বসিয়ে তো সি বের করো প্লাস সি, দেখো তো এটা দাঁড়ালো, তো এই যখন এম এর জায়গায় মানটা বসালাম, ঠিক আছে, ভ্যালুটা, এবার তুমি বলে পয়েন্ট আছে, আচ্ছা পয়েন্ট পছন্দ নয় উঠিয়ে দাও, এখানে আবার 10টা নিয়ে আসো, 125 কত দিয়ে কাটবে, 2 দিয়ে কাটবে, তাই তো, তাহলে কি দাঁড়ালো,
60 ইকুয়ালস টু 20 প্লাস দেখো 10 ইন্টু 2 কত 20, তো 20 প্লাস সি, তাহলে সি কত দাঁড়ালো 40। বোঝা গেল কি গেল না? ঠিক আছে, দেয়ারফোর দেয়ারফোর ল অফ মেশিন equals to p equals to 1/12.5 w plus c, এইভাবে কিন্তু ল অফ মেশিন লিখবে। দিস ইজ দি রাইট ওয়ে অফ রাইটিং ল অফ মেশিন। ওকে, পি আর ডাব্লিউটাই তো ভ্যারিয়েবল, ওইখানে কিন্তু কিছু বসাবে না। হ্যাঁ, এম আর ডাব্লিউর মানটা আমরা রিপ্লেস করব, দিয়ে লিখবো। এইভাবে কিন্তু প্রত্যেকটা ল অফ মেশিন রিপ্রেজেন্ট করা হয়, এম আর সি এর মান বসিয়ে। ঠিক আছে, মানে এবার যে কোনো ডাব্লিউর মান বসাবে, তুমি সব ডাব্লিউর মানের জন্য একটা করে পি এর মান পাবে। ঠিক আছে, ফাইন। ফার্স্ট পার্ট কমপ্লিট, সেকেন্ড পার্টে যাই। এগোই এগোই এগোই, চলো। এটা নতুন জিনিস শিখলে এবার দেখবো অনেকটা আবার আগের দিনের অঙ্কর কেস চলে আসবে এক্ষুনি। ঠিক আছে, মেকানিক্সে একটা সুবিধা যেটা হচ্ছে যে যতটা করবে ততটা যেন নাম্বার পাবে। ঠিক আছে, যদি বাই চান্স অঙ্ক যদি মান যদি ঠিক যদি নাও বেরোয়, স্টেপ যদি ঠিক দেখে, ইউ আর গোয়িং টু গেট দি স্টেপ মার্কস, ম্যাক্সিমাম মার্কস। ওকে, তো দিস ইজ দি পজিটিভ সাইড অফ দি সাবজেক্ট। ঠিক আছে, মেশিনটা কি এমসি লিখবো না, তোমরা লিখবে না, আমি সব শর্টকাট ইউজ করছি, তোমরা এক্সামে শর্টকাট ইউজ করবে না। ঠিক আছে, আমার এত লিখতে ভালো লাগে না বা টাইম নেই আমার, তো আমি শর্টকাট ইউজ করছি। ঠিক আছে, বাট ইউ আর গোয়িং টু ইউজ এ ফুল ফর্ম ইন এক্সাম। ওকে, যদি রুট এক্সামিনার হয়, ঠিক আছে, তাহলে যদি এটা কাটবে না, এটাই মেশিন ভাবেই লেখে। ঠিক আছে, তো যাই হোক, তোমরা কিন্তু সবসময় ইয়ে লিখবে। ঠিক আছে, এবার দেখো কি বলেছে, এবার আসো ফার্স্ট ক্লাস শেষ। ঠিক আছে, উই আর ডান উইথ দিস। এফিসিয়েন্সিস না, দেখো এবার কি বের করতে বলছে, এফিসিয়েন্সিস করেসপন্ডিং টু দি লোড অফ 250 নিউটন এন্ড 375 নিউটন। এবার কি বলছে যে এফিসিয়েন্সি বের করো এত নিউটনের আর এত নিউটনের জন্য এফিসিয়েন্সি বের করো। এবার মাথায় কি স্ট্রাইক করবে, কি বের করতে বলছে, এফিসিয়েন্সি। আচ্ছা, এফিসিয়েন্সি মানে কি আমি জানি, তোমার মাথায় এখন প্রসেস করছে জিনিসটা, দেখো কিভাবে প্রসেস করছে। এফিসিয়েন্সি মানে কি জানি, এম এ বাই ভিআর। ঠিক আছে, এম এ বাই ভিআর, এটা কিন্তু কাজে লাগবে। তাহলে এম এ বাই ভিআর জানি। এবার তোমার প্রশ্ন হচ্ছে আমি কি এম এ জানি, আমি কি এম এ জানি, তাই না? তুমি তো ভাববে সবসময় ব্যাক ক্যালকুলেশন করবে। ঠিক আছে, তাহলে এম এ মানে কি আমরা জানি, ডাব্লিউ বাই পি, তাই তো? এগুলো এখন মাথায় ক্যালকুলেশন চলছে বা সাইডে ধরো খাতায় লিখছো। ঠিক আছে, এই যে আমি যে পরের স্টেপটা লিখবো, এটা কি হবে, এটা কি করে ডিটারমাইন করব, এটা এইভাবে ডিটারমাইন করবো যে কি বের করছি, এফিসিয়েন্সি বের করছি, তাই না? এফিসিয়েন্সি বের করছি, এফিসিয়েন্সি ফর্মুলা কি, তার জন্য কি কি বের করতে হবে, তাহলে ডাব্লিউ আর পি বের করবো, তাই তো? তাহলে ডাব্লিউ আর পি কি অলরেডি আছে? হ্যাঁ, আমাদের তো ডাব্লিউ দেওয়া আছে, তার করেসপন্ডিং পিও দেওয়া আছে, তাই তো? আমরা জানি। আচ্ছা, ভিআর কি জানি, ভিআর ভেলোসিটি রেশিও। ভিআর কি জানি না, ভিআর তো জানি না, ভিআর তো জানি না। ভিআর কি জানি, ভিআর কি জানি, দেখো তো ভিআর দিয়েছে, এই দেখো ভিআর দিয়েছে, ইফ দি ভিআর অফ দি মেশিন ইজ 20, তাহলে ভিআরও জানি আমরা। তাহলে দেখো তো সব কটা মান জানি, তাহলে আমার তো কিছু আননোন ডেটা নেই। তাহলে দুটো আলাদা কেস, একবার আড়াইশোর জন্য বের করবো এফিসিয়েন্সি, ঠিক আছে, একবার 375-এর জন্য এফিসিয়েন্সি বের করবো, কারণ এখানে দুখানা ডাটা আছে। তাহলে যখন এফিসিয়েন্সিস কেন বলেছি, এস কেন দিয়েছে, কারণ দুখানা ডেটার জন্য আমাকে এফিসিয়েন্সি বের করতে হবে, দুটোর জন্য কি আলাদা এফিসিয়েন্সি আসবে। আর ইউ গেটিং মাই পয়েন্ট, হোয়াট আই এম সেইং? ঠিক আছে, তাহলে বোঝা গেল যে হ্যাঁ, সব ডেটা জানি, যদি এখানে কিছু আননোন থাকতো সেটা আগে বের করে নিতাম। এইটা হচ্ছে যে এইভাবে অ্যাপ্রোচ করতে হয় টুয়ার্ডস এ প্রবলেম। ওকে, ফাইন, ক্লিয়ার, বোঝা গেল? তাহলে সেভাবে বের করব। চলো, তাহলে লেখো ফাইন্ডিং, আচ্ছা লেখা ইয়ে ফাইন্ডিং এফিসিয়েন্সিস। ঠিক আছে, ফাইন্ডিং এফিসিয়েন্সিস। ওকে, ফাইন্ডিং এফিসিয়েন্সিস, ভিআর অফ দি মেশিন কত দেওয়া, ভেলোসিটি রেশিও কত দেওয়া। ভেলোসিটি রেশিও অনেক সময় ভেলোসিটি রেশিও বের করে নিতে হবে। ঠিক আছে, ভেলোসিটি রেশিও আগে যেরকম আমরা করেছিলাম আগে প্রবলেমে, ইফ ইউ রিমেম্বার, ভেলোসিটি রেশিও কত, 20 দেওয়া, তাই তো? ভেলোসিটি রেশিও কত দেওয়া, 20 দেওয়া, তাই তো? এটা হচ্ছে ভিআর, তাই তো? ভিআর, হোয়াট ইজ দ্য আদার ফুল ফর্ম অফ ভিআর? ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছো, বলো হোয়াট ইজ দ্য আদার নেম অফ ভিআর? কম্পিউটার সায়েন্স, ইলেকট্রনিক্স, মেকানিক্যাল, what is the other name of VR? ঠিক আছে, দুখানা পার্ট করে নিলাম বের করার জন্য। এইখানে ডাব্লিউ ওয়ান কত ছিল, ডাব্লিউ ওয়ান ছিল 375 নিউটন।
তাই তো এর করেসপন্ডিং পি1 কত ছিল 70 নিউটন। দুদিকেরই মান বের করবো, ঠিক আছে? দেখো দুদিকেরই এভাবে করলে চোখের সামনে ভাসবে, সুবিধা হবে দেখতে। আর এটা কত হবে, পি2 হচ্ছে 60 নিউটন। ক্লিয়ার? তাহলে উই নো এফিসিয়েন্সি সমান কি, উই নো এফিসিয়েন্সি 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 সাইন কি দেবো, ইটা, এটা ইটা দেবো। আচ্ছা এর তলে 1 দেবো, কারণ এখানে দু জায়গায় বের করবো তার আলাদা, তাহলে দুটো মানেই 1 আর 2 চলে আসবে, যেরকম এখানেও ইউজ করেছি, তাই না? তাহলে এফিসিয়েন্সি 1 ইকুয়ালস টু কি জানি আমরা ফর্মুলা, এমএ ইন্টু ভিআর, এমএ ইন্টু ভিআর ইন্টু 100%, হ্যাঁ কি না? তাই তো সিমিলারলি এফিসিয়েন্সি 2 ও সমান কি হবে, এখানেও এমএ ইন্টু ভিআর ইন্টু 100% হবে। কোনো কনফিউশন হওয়া উচিত নয়, ঠিক আছে? এবার এফিসিয়েন্সি 1 সমান কি, এম এ কি এবার কি ভাঙবো, এম এ সমান ডাব্লিউ বাই পি। তো দেখো সব কিন্তু করা, আমি একটা কোনো জিনিস কখনো ক্লাসে বলবো না যেটা করানো নয়। ডাব্লিউ বাই পি অঙ্ক করেছি, তাই তো? তাহলে এবার প্রশ্ন হচ্ছে এখানে কি ডাব্লিউ বাই পি বসাবো, এখানে কি ডাব্লিউ বাই পি বসাবো, এখানে কি ডাব্লিউ বাই পি বসাবো, না W1/P1 বসাবো? কারণ এখানে তাই ধরেছি, এটা তো বোঝোই। আর তলায় এখানে একটা তলায় দিয়ে দাও বাই ভিআর। একটা মেশিনের জন্য ভিআর এর মান কিন্তু ফিক্স হয়, আগের দিনে তোমাদের বলেছি সেম কথাটা। আর এফিসিয়েন্সি 2 সমান কত হবে, W2/P2/VR ইন্টু 100%। ক্লিয়ার? ক্লিয়ার? কারো কোনো কনফিউশন আছে? এবার দেখো তো, আমি একটু ভেঙে ভেঙে করছি বাচ্চাদের মতন। এই P1টা কোথায় চলে আসবে, তলায় চলে আসবে তো। P1টা কোথায় চলে আসবে, তলায় চলে আসবে, তাই তো? সিম্পল জিনিস, এটা তলায় চলে আসবে। সিমিলারলি এটাও কোথায় চলে আসবে, আমি এখন স্টেপ জাম্প করছি না, এটা ডাইরেক্টলি হয়ে যাওয়ার কথা, এতগুলো স্টেপ লেখারও তো দরকার পড়ে না। বাট সবার জন্য, সব এখানে থাকা স্টুডেন্টদের কথা ভেবে ভেঙে ভেঙে করছি। কারো কোনো অসুবিধা আছে? একই জিনিস, শুধু 2 P2 1 W1 P1। তাহলে W1 কত, 375 ছিল, তাই তো? P1 কত, P1 হচ্ছে 70, এর করেসপন্ডিং, আর এটা হচ্ছে ভিআর হচ্ছে 20, তাই তো? ইন্টু 100%। তোমরা সঙ্গে সঙ্গে করে ফেলো ক্যালকুলেটারে, ঠিক আছে? আমি চ্যাট দেখার আগে যেন আনসার চলে আসে, ওরকম ইয়ে চাই, ঠিক আছে? আর P2 কত হবে, 60 ইন্টু ভিআর ইন্টু 100%। ক্লিয়ার? কোনো কনফিউশন আছে? তাহলে এবার কি কাটা যাবে, এবার কি কাটা যাবে দেখা যাক। তোমরা ক্যালকুলেটার করো, আমার কাছে তো ক্যালকুলেটার নেই। এখানে কত হচ্ছে, 7 × 2 = 14, তাই তো? 14 দিয়ে যদি ডিভাইড করি 375 কে, কত আসবে, 2 দিয়ে আসবে হচ্ছে 28, 7 75, তাই তো? 5 ইয়ে 75 আসছে তো, হ্যাঁ না সরি 28 9 95, ঠিক আছে? 95 95 6 আর আসবে 84, 84 এলো, 84 94 এই 11 11 110, তাই তো? 110 7 দিয়ে যাবে, 7 দিয়ে যাবে, গেল। তারপরে কত আসবে, 7 ইয়ে 14 7, ঠিক আছে? 108 2 2 5 ইয়ে, দেখো তো এরকম আসবে মনে হয়। আর এটা কত, এটা এফিসিয়েন্সি 1, এটা এফিসিয়েন্সি 1। তোমরা বের করো, চ্যাটে আমি দেখে নিচ্ছি, আমি পরে চেঞ্জ করে নেওয়া, আমার কাছে নেই, আমি ততক্ষণে করছি তোমরা। আর এখানে কত আসবে, 250, এখানে 2 দিয়ে কেটে 0 কেটে দাও, তাহলে কত আসবে দেখো, এখানে আসছে হচ্ছে 0টা বাদ দাও, 12, 25/12 কত, 2 দিয়ে, ঠিক আছে? 24 1 10, যাবে না 12 দিয়ে, তাহলে আবার 0 বসাবো, পয়েন্ট, আবার 10 100 108 যা 96, 4 40, 3 36, 12 3, দেখো তো, দেখো কত আসছে। ভেরি গুড। তাহলে কি মিলে গেল নাকি আমার সাথে? সাবাস, হয়ে গেল। ঠিক আছে, হ্যাঁ যা আসছে দুটো পয়েন্ট রাখবে, ঠিক আছে? দুটো পয়েন্ট রাখবে, হয়ে গেল তো। তাহলে পেয়ে গেলাম, দেখো আমরা মার্কস যত সলভ করছি তত মার্কস পাচ্ছি এক্সামে, ঠিক আছে? ফাইন, তাহলে বেরিয়ে গেল, এরকম বের করতে হবে, ভেরি ইজি। যা আসবে দুটো আপ টু 2 ডেসিমেল রাখবে, ওকে? আর এটা তো জানো নর্মালি, জাস্ট বলে যাচ্ছি, ধরো 15.45, এই নাম্বারটা যদি 5 বা 5 এর বড় হয়
তাই তো? বা সরি 3 নম্বর নাম্বারটা আমরা যদি দুখানা যদি রাখি, দুখানা যদি রাখা হয়, ধরো এটা এই পরে যে 3 নম্বর নাম ইয়ে যেটা আসবে, সেটা যদি 5 বা 5 এর যদি বেশি হয়, তাহলে এটাকে আমরা 6 করে দিই, তাই না? আপ টু 2 ডেসিমেল যখন, এটা তো সবাই জানো। 5 বা 5 এর বেশি হলে সেকেন্ড নাম্বারটাকে আমরা বেশি করে দিই, ঠিক আছে? এগুলো হয়তো অন্য জায়গায় লাগবে কাজে, তা বলে রাখলাম। ফাইন। তারপর আগে দেখো কি বের করতে বলেছে। তারপর বের করতে বলেছে যে এফার্ট লস্ট ইন ফ্রিকশন ইন বোথ কেসেস, এফার্ট লস্ট ইন ফ্রিকশন ইন বোথ কেসেস, তাই তো? নাও এফার্ট লস্ট ইন ফ্রিকশন, ফার্স্টে কিন্তু ফর্মুলা, এই চ্যাপ্টারের জন্য ফার্স্টে আমরা কিসে যাবো, আমরা আমাদের মাথায় কি স্ট্রাইক করবে, ফর্মুলা স্ট্রাইক করবে, ঠিক আছে? কারণ এটা তো ফর্মুলা বেসডই তো অনেকটা, তাই না? তাহলে এফার্ট লস্ট ইন ফ্রিকশন, এফার্ট লস্ট ইন ফ্রিকশন, তাই তো? ইন বোথ কেসেস বলেছে, কারণ দুটো করে ভ্যালু দেওয়া আছে, তাই বোথ কেসেসই বলবে নর্মালি। আর কখনো মেনশন করে দিতে পারে যে পার্টিকুলার 250 নিউটনের জন্য বের করো বা 375, আরো সোজা হয়ে যাবে, তাই না? তো এটাতে দেখে নিও। তো এফার্ট লস্ট ইন ফ্রিকশনের ফর্মুলা কি জানি, পিএফ বলেছিলাম, এফার্ট ফর পি আর এফ ফর ফ্রিকশন ইকুয়ালস টু, এবার কি করে মনে রাখতে বলেছিলাম, এবার তোমাদের প্রশ্ন হচ্ছে যে আগে পিআই হবে না পি হবে, কি বলেছিলাম, যে আইডিয়াল মেশিনে এফার্ট কত দরকার হবে, কত দরকার হবে, তাই না? তাহলে এই কম মানে এ পরে যাবে, হ্যাঁ কি না? আর এটা নর্মাল হবে, এইভাবে দেখো কত সোজা, কোনো কিছু কি মাথা লাগাতে হচ্ছে যে ফর্মুলা মুখস্থ করার ব্যাপার। তাহলে এই হ্যাঁ মুখস্থ, এবার এটা পিআই এর ফর্মুলা হচ্ছে ডাব্লিউ বাই ভিআর, এটাই তো মনে আছে তো সবার? ঠিক আছে, এটা হচ্ছে পিএফ এর ফর্মুলা। তাহলে দেখো তো কিছু আছে, তাহলে বের করে ফেলো। ফার্স্ট কেস আর সেকেন্ড কেস করে ফটাফট, হ্যাঁ এটা তাড়াতাড়ি হাত চালাচ্ছি। ফার্স্ট কেস পিএফ 1 দিচ্ছি, হ্যাঁ কারণ 1 নম্বরের জন্য বার করছি, তাই জন্য 1 দিচ্ছি, সব 1 দিচ্ছি নাম, মাইনাস ডাব্লু, ডাব্লুর জায়গায় কি দেবো, 1 দেবো, বাই ভিআর। বারবার বলছি যেগুলো ফিক্সড মান সেগুলো কিন্তু 1 2 হয় না, ভিআর এর কেন 1 দিলাম না? ভিআর তো মেশিনের একই তো মান, এর কি মান চেঞ্জ হচ্ছে? বাকি যেগুলো দেখো মান চেঞ্জ, আলাদা মান, সেগুলো ক্ষেত্রে 1 দিয়েছি, ঠিক আছে? এগুলো তো বেসিক জিনিস। আর এখানে সেকেন্ড কেস লিখবে, সেকেন্ড কেস এখানে pf2 ইকুয়ালস টু p2 মাইনাস w2 বাই vr, তাই তো? যা ফর্মুলা ছিল, দেখো যা ফর্মুলা ছিল সেটাই বসিয়ে দিলাম, একদম কপি পেস্ট করলাম। কিছু চেঞ্জ আছে, কিছু মাথা ঘামানোর আছে না? কিচ্ছু না, ঠিক আছে? এবার p1 এর মান কত ছিল, ফার্স্ট কেসে 70 ছিল, তাই তো? মাইনাস w1 কত ছিল দেখো, 375, খাতায় দেখো, আমি আর পেজ টার্ন করছি না, ঠিক আছে? ফার্স্ট কেসটা W1 কত, 375 নিউটন, ঠিক আছে? আর এখানে W2 কত, 250 নিউটন, ক্লিয়ার? তাহলে বাই ভিআর কত, 20, ঠিক আছে? আর এখানে ইকুয়ালস টু কত, P2 কত, 60 মাইনাস 250/20। কোনো সমস্যা আছে বুঝতে? কোনো সমস্যা আছে বুঝতে? হুম, বের করে ফেলো কত হবে তাহলে, 70 মাইনাস এখানে 20, 2 দিয়ে কত যাবে, 1 1 17, 16 8 1 15 7, তাই তো? 7, রাইট? তাহলে 5, আর এখানে একটা জিরো ছিল, তাহলে উপরে একটা পয়েন্ট শিফট হয়ে যাবে। এই সরি সরি সরি, ঠিকই তো করলাম, ঠিক আছে? এখানে জিরো, চলো এত দাঁড়াবে, তাহলে 18.75, এটাকে 19 ভাবো, 70 মাইনাস 19 কত, 51, আর এখানে আমরা এক্সট্রা নিয়েছিলাম 25, বসিয়ে দাও, ব্যাস। সবসময় মুখে যতটা করা যায় ততটা চেষ্টা করবে, বারবার তো ক্যালকুলেটার, বা হ্যাঁ ক্যালকুলেটার আছে, ইউজ করতে পারো, বেশি চাপ নিয়ে লাভ নেই, হয়তো ভুল হবে আমাদের। আর এখানে pf2 কত, এখানে 60 মাইনাস 2 দিয়ে কত যাবে, 24, তাই তো? 24 মানে কত, এই এক এক, ঠিক আছে? এক একে, তারপরে কত হচ্ছে, 5 আছে, তাহলে 2 হচ্ছে 4, তাহলে এক আর এক থাকবে 10, তাই তো? হয়ে গেল। আর জিরোটা যেহেতু তলায় ছিল, তাহলে একটা পয়েন্ট চলে আসবে, তাহলে কত হবে, এটাকে যদি 12.5, তো তাহলে কত হবে, 47.5, তাই তো? সবসময় এটাকে 13 ভাববে, 13 মাইনাস 60 করলে কত হবে, 47, আর 5টা এক্সট্রা নিয়ে নেবে, ব্যাস হয়ে গেল, ঠিক আছে? আমি এখন ডিপ্লোমা করতাম, ম্যাথস ক্লাসে কম্পিটিশন হতো, কে তাড়াতাড়ি ম্যাথস শেষ করবে, ঠিক আছে? তো সেরকমই একটা নিজের মধ্যে একটা মোটিভেশন আনো, সব সাবজেক্টের কিছু তো মোটিভেশন চাই, ছোট ছোট ভ্যালিডেশন আনো, তো সেরকমই, ঠিক আছে? ডিপ্লোমার কোনো ব্যাপার নাকি, পড়া এক একটা সাবজেক্ট 7 10 দিনে শেষ হয়ে যায়। ম্যাথসটা যাদের সায়েন্সের হলে আলাদা ব্যাপার, মানে যার না একটু টাইম লাগে, আর এই সাবজেক্টটা টাইম লাগে, বাকি তো তোমার 10 দিন এক একটা টানা পড়বে, 7 দিন 8 দিন করে নেওয়া যায়, ঠিক আছে? সেকেন্ড সেমিস্টারে তোমরা বেশি চাপ না নিলেই হলো, ঠিক আছে? যতটা মার্কস হবে তুলে নাও।
হলো, হয়ে গেছে। এবার কারো কোনো ব্যাপার আছে, প্রবলেম আছে? চলো দেখো, তোমাদেরও যা বেরোচ্ছে আমারও তাই বেরোচ্ছে, ছোট ছোট ভ্যালু তো, ওই জন্য আর তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করছি না। এবার দেখো কি বলছে। আর কিছু বলেছি কি, আর কিছু বের করার জন্য? আর কিছু বলেনি। বাট এর সাথে যদি আরো দিত ফাইন্ড, ফাইন্ড এর সাথে দিতেই পারতো যে ফাইন্ড, এর সাথে দিতেই পারতো ফাইন্ড এম এ ম্যাক্স, ঠিক আছে? নিজের আমি তো দেখিয়ে দিচ্ছি আগের দিন, ম্যাক্সিমাম মেকানিক্যাল অ্যাডভান্টেজ কত আর এফিসিয়েন্সি ম্যাক্স কত, বের করতেই দিতে পারতো, হ্যাঁ কি না? তাই তো, দিতেই পারতো। তাহলে ম্যাক্সিমাম এফিসিয়েন্সি আমরা কত জানি ফর্মুলা? ম্যাক্সিমাম এফিসিয়েন্সি ধরো এই কোশ্চেনে দেয়নি, বাট এই কোশ্চেনটা কি এক্সামে আসবে? টোয়েন্টি না তো, দ্বিতীয় বারে ম্যাক্সিমাম এফিসিয়েন্সি সমান 1/m আমরা জানি, হ্যাঁ কি না? 1/m, তো তাহলে 1/12.5 আমরা জানি। আচ্ছা এখানে দেখো ভুল হবে, এম সমান আমরা কত জানি? দেখো এম এর ভ্যালু কত জানি? 1/12.5, তাই তো? দেখো, এ দেখো কত বেরিয়েছিল, 1/12.5, তাই তো? আর ফর্মুলা কি ম্যাক্সিমাম এফিসিয়েন্সি 1/m, তাহলে এর তলায় আবার 1/12.5 আছে। এখানে একটা ভুল হতে পারে অনেকজনের, ডাইরেক্ট এখানে 12.5 লিখে তারও না, ঠিক আছে? মাথায় রাখবে কিন্তু, হ্যাঁ। তাহলে এটাকে উল্টে যাবে, তলায় আছে নাকি উল্টে উপরে চলে যাবে, তাহলে 12.5 হবে ম্যাক্সিমাম এফিসিয়েন্সির মান, ক্লিয়ার? আর ম্যাক্সিমাম মেকানিক্যাল ম্যাক্সিমাম এফিসিয়েন্সি কত হবে? আমরা কি জানি? এম এ ম্যাক্স বাই ভিআর ইন্টু 100%, তাই তো? তাহলে এম এ ম্যাক্স এক্ষুনি বার করলাম কত, 12.5, ভিআর কত জানি আমরা, 20 ইন্টু 100%, রাইট? এই পয়েন্টটা উঠলো, তলায় জিরো গেল, এইটা এটা কেটে কত হলো, 2 হলো, তাই তো? 125-এর বাই 2 কত হয়? 62.5%। এখানে পার্সেন্টেজটা আছে, সাইনটা 62.5%, ঠিক আছে? এরকম একটু স্পিড চাই, বুঝলে তো? লাইফে একটু স্পিড চাই সব ব্যাপারেই। তুমি যদি স্লো হয়ে যাও, জীবন থেকে অনেক পিছিয়ে যাবে সবার থেকে, ঠিক আছে? দুনিয়া অনেক এগিয়ে যাচ্ছে, তোমাকে একটু এগোতে হবে সব ব্যাপারে। ওকে চলো, এগুলো আমি এটা এক্সট্রা জাস্ট বের করে দিলাম, একটা প্র্যাকটিস হয়ে গেল। দিদি এগুলো দিতেই পারে এর সাথে অঙ্কতে, তাই না? এগুলো বের করতে দিতে পারে। ফার্স্ট প্রবলেম ইজ সলভ, ঠিক আছে? এন্ড দিস প্রবলেম ইজ অফ 8 মার্কস। বলো, কিছু মনে হলো যে 8 মার্কসের অঙ্ক করলে, 8 মার্কসের জিনিস করলে? হুম, বলো। লিখেছো সবাই? ঠিক আছে, স্পিডটা নিজের মতন করে নেবে। এবার আমার মনে হতে পারে যে আমি একটু স্পিডে হয়তো ক্যালকুলেশন গুলো করছি, আমার ক্যালকুলেশন দেখবে না, তুমি তোমার মতন করো, ঠিক আছে? ক্যালকুলেশন দেখার জন্য তো তোমরা নিশ্চয়ই ক্লাস করছো না, কনসেপ্ট বোঝার জন্য করছো, বাট আমাকে তাড়াতাড়ি করতে হবে, তোমাদের যাতে একটু বেশি অঙ্ক করানো যায়। আমি তো 1 ঘন্টা অঙ্ক করিয়ে হয়ে যেতে পারি, ঠিক আছে? এমন করে, ঠিক আছে, নিজে করলে, মানে হ্যাঁ নিজে করলে তো এইভাবেই করবে তুমি, নাহলে ক্যালকুলেটারই করো না, কোনো অসুবিধা নেই, ঠিক আছে? ফাইন, ঠিক আছে। যা হবে ক্লাসে, আমার ক্লাসটা দিনে দিনে দেখে নেবে। আজকে খেলা দেখতে যখন যারা খেলা দেখবে, ম্যাক্সিমাম জন এখানে ছেলেরা আসা উচিত, খেলা দেখো, ঠিক আছে? মেয়েরাও দেখো, অনেকজনই আছো তো, অ্যাটলিস্ট আজকে তোমার দেখেই তো একবার চোখ বুলি নেবে, ঠিক আছে? দুটো ক্লাসেরই পড়া, একটা সাইন্টিফিক ওয়ে বলে দিই, ঠিক আছে? অনেক কিছু লাইফে জানতে হয়। এই যে আজকে পড়াটা পড়ছো, ধরো কোচিং বা ক্লাসে যাই হোক না কেন, নিজের কলেজে হোক যেখানে হোক, ঠিক আছে? আজকে পড়াটা পড়লে, এই জিনিসটা আজকে বা কালকে তুমি আবার রিভাইজ করলে, ঠিক আছে? তাহলে তোমার কি মেমোরিতে একটুখানি ঢুকলো ব্যাপারটা, ঠিক আছে? ক্ল্যারিটি পেলো। আর কিছু যদি জিনিস নিজের যদি ক্লিয়ার না থাকে, সেটাও তখন হয়ে গেল, আবার ওটা এক সপ্তাহ পর পড়বে, 1 উইক পরে, ঠিক আছে? যদি সেরকম টাফ না হয়, নাহলে 3 দিন পরে আবার পড়বে, 1 উইক পরে আবার পড়বে, তারপর আবার 2 উইকস পরে একবার চোখ বোলাবে, দেখবে একদম পুরো তোমার মাথায় পার্মানেন্টলি স্টোর হয়ে গেছে, চোখের সামনে ভিজুয়ালাইজ করতে পারবে যে পড়ার এটা কি ছিল, খাতায় কি লেখা ছিল, বুঝতে পারবে? তো এরকম ভাবে যত চাপ বাড়বে সেইভাবে কিন্তু নিতে হবে। ওকে চলো, এবার একটু অন্যরকম অঙ্কতে যাই, একই অঙ্ক করে মজা নেই না, একটুখানি মে থেকে চলে আসবে। হ্যাঁ, এক্সামে এরকমই কোশ্চেন আসে, এক্সামে কোশ্চেন খুলে দেখবে, ঠিক আছে? আর এমন কিছু করাবো না টাইম ওয়েস্ট করানোর মতন, না আমার টাইম আছে না তোমাদের টাইম ওয়েস্ট করানোর মতন আছে, তাই না? তাহলে এমনই করাবো যেগুলোই আসে, ঠিক আছে? এরকমই আসে। এবার আমরা একটা হায়ার লেভেলে করি, যেটা একটু কম আছে, যে এরকম, ঠিক আছে? আমরা সব রকম লেভেলের জন্য তো রেডি থাকতে হবে, ঠিক আছে? কোথায় গেল কোয়েশ্চেন? তো ছিল আমার, এ দেখো, এটা আমারই মডেল বানানো, দেখো এই কোশ্চেনটা ফোকাস করে। এবার দেখো একটু অন্য রকমের, ঠিক আছে?
এবার একটা অন্য রকমের প্রবলেম, এটা ফোকাস করে, একবার জাস্ট চোখ বুলি না, একবার জাস্ট চোখ বুলি না ফাটাফাট, ঠিক আছে? এবার ভাববে আগের অঙ্কটার সাথে কি তফাৎ আছে, এটা নিজেকে মনে কোয়েশ্চেন করবে, ঠিক আছে? যে আগের অঙ্কটা করলাম যেভাবে বললো সেভাবে কি সলভ করা যাবে, শুধু এই কোশ্চেনটা নিজেকে করো মাথায়, ঠিক আছে? ফাইন, এটা জল টল খাই করো, এটা মজা লাগবে, এটা হায়ার লেভেলে যাচ্ছি, হ্যাঁ আমরা এখন। ফাইন, ওটা ওই লেভেলটা হচ্ছে নর্মালি আসার লেভেল, যেটা পরীক্ষা আসবে, ওকে? যে লেভেলের মানে কোয়েশ্চেন আর কি, ওকে? ফাইন, ফটাফট কোনটা কি ভ্যালু সেটা দেওয়ার আইডেন্টিফাই চেষ্টা করো, আর ওয়ার্ড গুলো বুঝতে পারছো না সেটা তো দেখো, আর কিচ্ছু করি না। যার বুদ্ধিমান সে সঙ্গে সঙ্গে লিখতেও থাকো, লিখতে লিখতে পড়তেও থাকো। দেখো কি বলেছে, দ্য ল অফ মেশিন ইজ গিভেন বাই দ্য রিলেশন এত। এখানে দেখো মজার ব্যাপার কি, ল অফ মেশিনটাই দেওয়া আছে আগে, তাই তো? আমরা তো আগের প্রবলেমে তো এটাই বের করলাম নাই কি? দেখো তো এম এর মান দেখতে পাচ্ছ, এটা কি 0.04, দিস ইজ দ্য ভ্যালু অফ এম, এন্ড 7.5, হোয়াট ইজ 7.5? 7.5 ইজ দ্য ভ্যালু অফ সি, ইয়েস অর নো? ঠিক আছে, রেড করতে পারছো? ওকে, তাহলে এগুলো দেওয়া আছে, তাহলে বলছে আরে বাস, দেওয়া আছে তাহলে কি বের করবো, তাহলে তো সব তো কাজ শেষই, তাই কি? পড়ে দেখো তাহলে, where p is the effort required to leave the load w, both expressed in নিউটন, এটা বলে দিয়েছি ইউনিটটা। এখানে আইদার নিউটন থাকবে বা কিলো নিউটন, এই চ্যাপ্টারে ফোর্সের নিয়ে কথা হচ্ছে, লোড ওয়েট সবই কি নিউটন বা কিলো নিউটন, ঠিক আছে? হোয়াট ইজ দি মেকানিক্যাল অ্যাডভান্টেজ এন্ড এফিসিয়েন্সি অফ মেশিন, তাহলে তোমাকে কি কি বার করতে দিয়েছে সেটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে। তাহলে আমি যখন কোশ্চেনটা পড়বো, পড়তে পড়তে কিন্তু লিখে নেবো, ঠিক আছে, এক্সামে। তাহলে কি দেওয়া আছে, পি ইকুয়ালস টু 0.04, ঠিক আছে, ডাব্লিউ প্লাস 7.5, দিস ইজ দি ল অফ মেশিন গিভেন ইন দি প্রবলেম, তাই তো? দিস ইজ দি ল অফ মেশিন গিভেন ইন দি প্রবলেম, রাইট? তাই তো? তাহলে কি কি ভ্যালু, কি কি বার করতে বলেছে, এম এ আর মেকানিক্যাল অ্যাডভান্টেজ আমি সাইডে এইভাবে লিখে নেবো, কারণ বড় প্রবলেমে না তুমি কি করে অ্যাপ্রোচ করবে প্রবলেমটা সেটা তো জানতে হবে। তাহলে এম এ কত, এফিসিয়েন্সি কত, সেইভাবে তো এগোবে, তাই না? রাইট? what is the mechanical advantage and efficiency of a machine when the load is 2 kilonewton and velocity ratio is 40? তাহলে আমাকে velocity ratio vr দেওয়া আছে 40, তোমরা কিন্তু velocity ratio লিখবে পুরো কমপ্লিটলি 40 তে, তাই তো? আর লোড কত দেওয়া আছে, 2 কিলোনিউটন, কত দেওয়া আছে, 2 কিলোনিউটন, তাই তো? লোড কত দেওয়া আছে, ডাব্লিউ কত দেওয়া আছে, ডাব্লিউ গিভেন ইজ 2 কিলোনিউটন, রাইট? তাহলে আমাকে বলেছে, দেখো কোশ্চেনের লাইনটা যদি পড়ো, যে যখন লোড 2 কিলোনিউটন তখন আমাকে বলো মেকানিক্যাল অ্যাডভান্টেজ আর এফিসিয়েন্সি কত হবে মেশিনের। ক্লিয়ার না? হোয়াট ইজ দি ম্যাক্সিমাম এফিসিয়েন্সি অফ দি মেশিন, তাহলে এখানে এম এ ম্যাক্স বের করতে দিয়েছে, তাই তো? এম এ ম্যাক্স। দেখো এখন পর্যন্ত আমি যা পড়িয়েছি এগুলো কি অঙ্ক আমি র্যান্ডামলি তুলছি, মানে আমি নিজে নিজে করাচ্ছি না, তাই তো নয়? ঠিক আছে, আমি ভালো ভালো দেখি তুলছি, দেখো তোমাদের সব টার্মগুলো কিন্তু জানো যা পড়ানো এখন পর্যন্ত, তাই না? এই লাস্টের পার্টটা ছাড়ো, ঠিক আছে? বেশি যেগুলো জানো সেগুলোকে বের করো, এইটা ডিফিকাল্ট একটুখানি, ঠিক আছে? এই লাস্ট লাইনটা এখন ইগনোর করো, ঠিক আছে? ওটা একটুখানি লেভেল আপ জিনিস, তাই জন্য তো করাচ্ছি, ইজি জিনিস তো পেরে যাবে। ফাইন, দেখো এবার এই জিনিসটা ফোকাস করো সবাই, এই জিনিসটা ক্লিয়ার, ঠিক আছে? এই জিনিসটা কোনো অসুবিধা আছে? ডেটা রিড করতে গেলে কোনো অসুবিধা আছে? ভ্যালু লিখতে আশা করছি না। না, এগোই, স্যালাই প্রসিড, এগোবো। অনেকজন বেরো করে ফেলেছে, ঠিক আছে, ভেরি গুড, ঠিক আছে। যাই হোক তাহলে এগোই, হ্যাঁ ভালো করে শুনবে সবাই। হ্যাঁ, ইন্টারসেপ্ট অফ ওয়াই অ্যাক্সিস, হ্যাঁ ওটা জিওমেট্রিক্যাল ইন্টারসেপ্ট অফ ওয়াই অ্যাক্সিস, ঠিক আছে। আর ল্যাবে বললে ইনিশিয়াল মেশিন ফ্রিকশন কনসেপ্টটা, তাই তো? মেশিন স্টার্ট করতে গেলে যে এফার্টটা লস্ট হচ্ছে ইন ফ্রিকশন, ইট ইজ আ কনস্ট্যান্ট মান, ওকে? ইউনিট জিজ্ঞেস করবে, সি এর মান ইউনিট বলো তো, ইউনিট লেস কিন্তু, হ্যাঁ এটা কনস্ট্যান্ট, বারবার বলছি। এবার দেখো তোমাকে বের করতে বলেছে এম এ, তাই তো? এবার আমি কি বললাম, ব্যাক ক্যালকুলেশন করবে সবাই। তাহলে তোমরা জানো এম এ সমান কি, মনে মনে ভাববে কি, ডাব্লিউ বাই পি, তাই তো? হ্যাঁ কি না? তারপরে তো এইগুলো আসবে, তোমার না এফিসিয়েন্সি বের করার জন্য এম এ তো দরকার পড়বে, আর ভিআর তো দেওয়া আছে। তাহলে ডাব্লিউ বাই পি যখনই মনে ভাববে, বলে ডাব্লিউ তো দেওয়া, বস পি দেওয়া আছে কি না? পি তো দেওয়া নেই, পি এর একটা ফর্ম দেওয়া আছে, পি এর একটা কি দেওয়া আছে, ল অফ মেশিনের ফর্ম দেওয়া আছে। তাহলে তোমার মাথায় আরেকটুখানি বুদ্ধি খাটানোর চেষ্টা করবে। তাহলে তোমার এখন মাথায় কি স্ট্রাইক করবে, যে পিটাকে কি করে বের করবো, পিটাকে কি করে বের করবো, তাই তো? পি তো নেই, তুমি ইমে বের করতে গেলে ফার্স্ট যেটা ইজি প্যারামিটার ইমে,
বের করতে গেলে পি চাই, পি কি দেওয়া আছে? ডাইরেক্ট দেওয়া নেই, তাহলে পি আমাকে বের করতে হবে। আচ্ছা পি কি করে বার করা যায়? কি দেওয়া আছে তাহলে আমাকে? ল অফ মেশিন। এটা কেন দেওয়া হয়েছে? সবকিছু পেছনে জীবনে সবকিছু চাহে, সবকিছু পেছনে কারণ থাকে। সিমিলারলি এখানেও তুমি অঙ্ক করছো এখন, সবকিছু যখন দেওয়া আছে তার পিছনে কারণ থাকে, তাই না? তা এখানে কি কারণ? এই ল অফ মেশিন দ্বারা দেওয়া এই ডাব্লুর মানটা এটা দিয়েছে 2 কিলো নিউটন। এটা যদি আমি এখানে বসিয়ে দিই, পুট করে দিই, দেখো তো, তাহলে সব কটাই তো ডেটা থেকে ট্রান্সফার হয়ে গেল, হ্যাঁ কি না? আমি তো এটাই বলেছিলাম ল অফ মেশিন কিসের জন্য ইউজ হয়? কোনো ডাব্লুর মান পুট করছো, পি এর মান বেরোচ্ছে, তাই তো? তাহলে ডাব্লুর মান তো আলাদা করে দেওয়া আছে, তাহলে ডাব্লুর মানটা পুট করলে দেখো তো পি এর মান কি পেয়ে যাবো? অবভিয়াসলি পেয়ে যাবো, তাই তো? তাহলে সেইভাবে আমরা আগে কি করবো, পি বের করে নেবো, তাই তো? তাহলে বের করো এফর্ট, তাই তো? আচ্ছা এটা কিলো নিউটনে আছে, এটাকে সুবিধার জন্য নিউটনে ট্রান্সফার করো। তাহলে 2 × কিলো নিউটন থেকে নিউটনে যাওয়া মানে কত? হাজার, হাজার নিউটন, হ্যাঁ কি না? হাজার নিউটন বা 10⁻³ জানো তো? তাহলে কি হবে? 2000 নিউটন। ঠিক আছে, আমি নিউটনে করতে হ্যাবিচুয়েটেড তাই করলাম, ঠিক আছে? একই আবার কিলো নিউটনে করা যেতে পারে, বাট এখানে পয়েন্ট পয়েন্ট আছে তো, তাই ওটা নিউটনে করলে সুবিধা, জিরোটাকে ব্যালেন্স আউট করে দেবে। ওকে, চলো 2000 নিউটন ট্রান্সফার করলাম। এবার লেখো এফোর্ট, ঠিক আছে? এবার লিখি, লেখো ডাব্লিউ ইকুয়ালস, লিখলে লেখো পুটিং, পুটিং পুটিং putting the value of w in equation বা in law of machine লেখো। একটা ইকুয়েশন 1 ও লিখতে পারো বা ল অফ মেশিন ও লিখতে পারো, যা খুশি। ইন ইকুয়েশন 1 কি হবে তাহলে? p ইকুয়ালস টু 0.04 ইন্টু 2000 প্লাস 7.5, তাই তো? তাহলে কত আসবে তুমি বলো? 2 4 কত? 2 4 8, তাই তো? 2 4 8, 2 4 8, এখানে দুটো পয়েন্টের পর আছে, তাহলে দুটো জিরো ক্যান্সেল হয়ে যাবে, তাহলে 80 রয়েবে প্লাস 7.5। তোমরা ক্যালকুলেটারই করো যারা অসুবিধা আছে, তাই তো? তাহলে পি ইকুয়ালস টু 87.5। এখানে এবার এফার্টের ইউনিটে কি হবে? নিউটন, ঠিক আছে? আমি নিউটনে অঙ্কটা করেছি, ডাব্লুর মান, ডাব্লু ইউনিট কি ছিল বসালাম? নিউটন বসালাম। ডাব্লুর ইউনিট যদি নিউটন থাকে, তুমি পি এর ইউনিটে কি পাবে? নিউটনই পাবে। ক্লিয়ার কি ক্লিয়ার না? দেখো, কিছু মার্কস পেয়ে গেলে, 2 মার্কস পেয়ে গেলে, ঠিক আছে? ক্লিয়ার কি ক্লিয়ার না? ঠিক আছে, এটা তাহলে দেখো নতুন জিনিস পাচ্ছ তো, নতুন রকমের পাচ্ছ ফর্মে, কি কি ফর্মে আসতে পারে সেটাই জন্য আলাদা আলাদা অঙ্ক করা, ঠিক আছে? নাহলে এইভাবে এলে ঘাবড়ে যেতে পারতে, এইভাবে কিভাবে দিল, ঠিক আছে? তাহলে এটা হচ্ছে ইনডাইরেক্ট প্রবলেম কম্পেয়ার টু প্রবলেম নাম্বার 1, তাই তো? যে ইয়ে দেওয়া আছে ওখান থেকে বের করা ভ্যালু, পি বেরিয়ে গেল। এবার এবার তুমি দেখো এইগুলো, এইটা ইজিলি বের করতে পারবে, এম এ এফিসিয়েন্সি এগুলো, হ্যাঁ কি না? তাহলে ফাটাফাট বের করে ফেলো, ফাটাফাট বের করে ফেলো, জানা জিনিস, ঠিক আছে? টাইম ওয়েস্ট করবো না। তাহলে এম এ সমান কি? এম এ সমান হচ্ছে ডাব্লিউ বাই পি। এম এ সমান ডাব্লিউ বাই পি, এম এ সমান কত? 2000 নিউটন। আর পি সমান কত বেরোলো? 87.5, তাই তো? 87.5 বের করে ফেলো। এটা ক্যালকুলেটারে করো, ঠিক আছে? মানে করবো না, তোমরা করে বলো আর কি কত বেরোচ্ছে, ঠিক আছে? যদি এটাকেও ভেঙে করা যায়, বাট আমি করছি না, এটাকেও ক্যালকুলেট করা যায়। দেখো 12.5 হচ্ছে 1/8, তাই তো? তাহলে 87.5 কত? তোমরা করো ক্যালকুলেটারে, আমি দেখছি না, তোমরা করো, ঠিক আছে? ফটাফট করে বলো, বল, আমি চ্যাট দেখছি তোমাদের। এ করলে দেখো, এইভাবে করাইতে পারতে হলে মুখে মুখে, যখন কোনো এক্সামের জন্য করতে হয় সেভাবে তো করতে হয়। তো এখানে এটা 87.5 যদি করতে হবে, যদি এটা টাফ হবে, আমি জাস্ট বলে দেয়, আইডিয়া দিচ্ছি, এটা 7/8। তাহলে এইভাবে করতে হতো 2000/7/8, ঠিক আছে? এই ক্যালকুলেশনটাকে ইজি করার জন্য, এটা এতগুলো সব মনে মনেই করতে হবে, এগুলো কি আর ইয়ে করতে হবে? 2000 × 8/7, ঠিক আছে? এভাবে করলেও চলে আসে, ঠিক আছে? অ্যাকুরেটই আসবে, ঠিক আছে? এই দেখো 8 × 2 16, 16,000/7, তাই তো? কত আসতো? 2, 14, 2, আবার 14, তাই তো? 0.7
14 2 দেখো 22 সামথিং আসবে, দেখো কত আসছে বেরিয়েছে। তোমরা এফিসিয়েন্সি বের করে ফেললো, আমার জন্য ওয়েট করো না কিন্তু। হ্যাঁ আমি বল মানে আমি তোমাদের বেশি টাইম দিচ্ছি একটুখানি। 12.88, ঠিক আছে। বাকি পার্ট পারবে না অনির্বাণ, অত চাপ নিও না, ঠিক আছে। বাকি পার্টটা পারবে না করতে, ওই জন্যই বলিনি। ঠিক আছে 86 বলছো তাই তো, 86 85 দেখো কার কি আসছে। যা আসছে আসছে, 86 হোক 85 হোক, ঠিক আছে। যে 6 বলছো যে 5 বলছো, তোমরা জানো কি হিসাবে বলছো, এর পরের ভ্যালুটা যদি 5/5 এর বেশি হয় তাহলে 86 হবে, বা 5 হলেও ডাজেন্ট ম্যাটার, ঠিক আছে। অঙ্ক কিন্তু ঠিক দিয়ে দেবে, পুরো অ্যাকুরেট বের করতে হবে এরকম কিন্তু নয়, মাথায় রেখো। হ্যাঁ তো একটু কিন্তু টলারেন্স কিন্তু থাকে, হ্যাঁ ভ্যালুতে, ওকে। আচ্ছা ভিআর কত, ভিআর হচ্ছে 40 দেওয়া তাই তো। এবার এফিসিয়েন্সি বের করো। তাহলে এফিসিয়েন্সি মান কি জানো, এম এ বাই ভিআর ইন্টু 100%, তাই তো। এম এ বাই ভিআর ইন্টু 100%, এগুলো একই জিনিস, ফটাফট করে ফেলো, ঠিক আছে। এম এর সমান কত, এম এর সমান হচ্ছে আমরা জানি হচ্ছে 22.86 ডিভাইডেড বাই ভিআর হচ্ছে 40, তাই তো। ভিআর হচ্ছে 40, ফটাফট লিখে ফেলো, ভিআর হচ্ছে 40 ইন্টু 100%। এটা করে আমাকে বলো এফিসিয়েন্সি কত বেরোচ্ছে, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে এফিসিয়েন্সি, তারপর হচ্ছে ম্যাক্সিমাম এফিসিয়েন্সি, তাই তো। তারপরে কি বের করতে দিয়েছে, ম্যাক্সিমাম এফিসিয়েন্সি, ডাইরেক্ট দিয়েছে ম্যাক্সিমাম এফিসিয়েন্সি। এবার ডাইরেক্ট বের করছি, আচ্ছা। দেখো যখন ম্যাক্সিমাম এফিসিয়েন্সি বের করতে দেবে, এমএমএক্স তো দেয়নি, তুমি এমএমএক্স বের করে নিয়ে ম্যাক্সিমাম এফিসিয়েন্সি বের করতে পারবে, যেরকম আগের প্রবলেমটা করলাম। আর এলস যারা একটু মানে এক্সামের সময় যারা প্রো হয়ে যাবে, তারা ম্যাক্সিমাম এফিসিয়েন্সি ডাইরেক্টও বের করতে পারো, যেটা চেয়েছে। তাহলে ডাইরেক্ট কি বসাবো, এমএমএক্স ডিভাইডেড বাই ভিআর, তাই তো, ইন্টু 100%। দেখো ডাইরেক্ট করলাম মানে কি, কথা এটা বলতে চাইছি হচ্ছে, দেখো এখানে তো আমরা কি বের করলাম, এ দেখো এখানে, সরি এখানে, এ দেখো এটা আগে বের করলাম, এফিসিয়েন্সি ম্যাক্সিমাম মেকানিক্যাল অ্যাডভান্টেজ, তারপর ম্যাক্সিমাম এফিসিয়েন্সি বের বসালাম, তাই তো। আমি বলছি যে এটা তো এই প্রবলেম বের করতে দেয়নি, এবার তুমি এটা বের করে নিয়ে করতে পারো স্টেপ বাই স্টেপ, সেটা তোমার উপর ডিপেন্ড করছে। আর এলস ডাইরেক্ট ফর্মুলাটা বসাতে পারো, ঠিক আছে। বোঝা গেল, এটা ডিপেন্ড করছে কি কোনটাতে কমফোর্টেবল, ক্লিয়ার। বোঝা গেল, আমি আগেরটা ভেঙে ভেঙে দেখিয়েছি ছিল না, তো আমি এক্সপেক্ট করছি আগেরটা তো জানো, তাহলে এটা তো ডাইরেক্ট বসাতে পারবে, তাই নয় কি, ঠিক আছে। আর ম্যাক্সিমাম এফিসিয়েন্সি সমান তোমরা জানো 1/m, তাই তো। 1/m তোমরা জানো তো, তাহলে এমটা তলায় চলে যাবে, তাই তো। 1/m ছিল এর ফর্মুলা, এমটা তলায় শিফট হয়ে গেল, ব্যাস এটাই তো ব্যাপার আর কি। তাহলে এম এর মান কত, এম এর মান হচ্ছে 0.04 প্রবলেম থেকে, তাই তো। এম এর মান কত, 0.04 ইন্টু ভিআর হচ্ছে 40 ইন্টু 100%। এটা কত বেরোচ্ছে, এফিসিয়েন্সি সমান 57.15, 57.15 কি, 57.15%, তাই তো। ঠিক আছে চলো, এবার এটা বের করে নাও ম্যাক্সিমাম এফিসিয়েন্সি। এই যে পয়েন্ট, তোমরা ক্যালকুলেট করে নাও দরকার পড়লে যদি মনে হয়, ঠিক আছে। যা ইচ্ছা, অ্যাজ ইউ উইশ, করে নাও। অ্যাকচুয়ালি 1000/16 আসবে, আমি চোখের সময় দেখতে পাচ্ছি 1000/16। দেখো কত আসছে, 1000/16, 1000/16, 80, 5, ছয় ছয় 96, 6 4 40, তাই তো। 2 32, 62, 62 পয়েন্ট সামথিং আসবে, 62 পয়েন্ট সামথিং আসবে, 62.5। দেখো অর্ধেক তো হয়েই গেল, তো অনেকজন এইখানে গিয়ে তো আটকে যাবে, তাই তো। মানে পরের পার্টটা বেরোবে না, বাট মার্কস তো পাবে 5 মার্কস মতন। পরের পার্টটা একটু টাফ করে দিই, সেটাও করে দিচ্ছি, বলে দিচ্ছি, ঠিক আছে। এই প্রবলেমটা মানে এসেছিল, ঠিক আছে একবার, ওকে ফাইন, এগোই তাহলে, ঠিক আছে। এগুলো তো একই ধারা বুঝে যাচ্ছ, ঠিক আছে। একটু এবার দেখো কি বলছে, ফাইন। এবার বলছে দেখো, if if is the effort lost in friction, ভালো করে শোনো, হ্যাঁ এটা একটু টাফ আছে। যদি বলছে এফ কে ধরে, দেখো এটা নোটেশন, ওরা বলে দিচ্ছে যে এফ কে ধরো তুমি এফার্ট লস্ট ইন ফ্রিকশন। এবার আমরা মনে মনে কি জানি, এফার্ট লস্ট ইন ফ্রিকশন মানে আমরা কি জানি, পিএফ কে জানি তো।
পিএফ কি তো জানি, এফার্ট ফ্রিকশন, এটা তো আমরা জানি এই নোটেশনটা, কিন্তু ওই পিএফ যেটা ধরি সেটা কি ওই এফ ধরতে বলছে প্রবলেমে। সিম্পল অ্যাজ দ্যাট, ক্লিয়ার? ফাইন্ড দি রিলেশন বিটুইন এফ অ্যান্ড ডাব্লিউ। তাহলে বলছে যদি এফটাকে আমরা ধরি এফার্ট লস্ট ইন ফ্রিকশনের, ঠিক আছে, চিহ্ন, চিহ্ন নোট মানে নোটেশন, তাহলে বলছে এফ আর ডাব্লুর মধ্যে রিলেশন বের করো, এফ আর ডাব্লুর মধ্যে রিলেশন বের করো, ওকে। অলসো ফাইন্ড দি ভ্যালু অফ এফ, এবং এফ এর মান বের করো যখন লোড হচ্ছে 2 কিলোনিউটন, মানে মনে মনে কি হবে, এফার্ট লস্ট ইন ফ্রিকশন বের করো যখন লোড হচ্ছে 2 কিলোনিউটন, এটা হচ্ছে চেয়েছে। তার মানে কি এফ আর ডাব্লুর মধ্যে রিলেশন এস্টাবলিশ করতে চাইছে, মানে এমন একটা ইকুয়েশন তৈরি করতে হবে যেটা কার কার মধ্যে হবে, এফ আর ডাব্লুর মধ্যে হবে, এফার্ট লস্ট ইন ফ্রিকশনে ডাব্লুর মধ্যে ইকুয়েশন ক্রিয়েট করতে হবে, ঠিক আছে। তাহলে লেখো, এটা একটু করিয়ে দিচ্ছি, নতুনটাই মানে একটু আলাদা। লেখো ফাইন্ডিং দি রিলেশন, বা তোমার একটা ধারা পাবে যে কি করে অ্যাপ্রোচ করতে হয়, এরকম যদি দিয়ে দেয় আর কি, ওকে। তো finding relation between effort lost in friction, বারা বলছি এটা কিন্তু মনে মনে কি ভাববে, পিএফ যেটা আমরা ইউজ করি তাই তো, ওটাকে এফ ধরতে বলছে, ঠিক আছে, অ্যান্ড লোড, তাই তো, লোড মানে কি ডাব্লু, হ্যাঁ কি না? তাই এই দুটোর মধ্যে রিলেশন এস্টাবলিশ করতে হয়। তাহলে তোমাদের মাথায় কি করে ইকুয়েশন একটা তৈরি করবে, এমন ইকুয়েশন থাকবে যেখানে শুধু এই দুটো ভ্যারিয়েবল থাকবে, কি থাকবে, শুধু এই দুটো ভ্যারিয়েবল, অন্য কোনো ভ্যারিয়েবল থাকবে না, ঠিক আছে, এটার অর্থ হচ্ছে এটাই। এবার এফর্ট লস্ট ইন ফ্রিকশনে আমরা ফর্মুলা কি জানি সেটা থেকে ট্রাই করা যাক। পিএফ সমান আমরা কি জানি বলতো, পিএফ সমান পি মাইনাস পিআই, হ্যাঁ কি না? এইটা জানি তো, ইয়েস অর নো? পিএফ সমান পি মাইনাস পিআই, এই ফর্মুলা থেকে স্টার্ট করা যাক, কারণ এই ব্যক্তিটা রিলেটেডই বলেছে একটা রিলেশন এস্টাবলিশ করতে হবে, তাহলে আমরা এর ফর্মুলাটা বসিয়ে দিলাম। উই ডোন্ট নো দ্যাট whether it is going to be successful or not, ওকে। এইবার তুমি পিএফ টাকে মুছে কি করে দাও, এফ করে দাও, কারণ এই প্রবলেমে আমরা এফ কেই পিএফ ধরছি, এটা তোমাদের বোঝানোর জন্য আমি পিএফ লিখলাম, ঠিক আছে, ফাইন, ঠিক আছে। তাহলে এফ সমান কি লিখতে পারি দেখো তো, পি মাইনাস, আর পিআই যায় কি ডাব্লিউ বাই ভিআর, ডাব্লিউ বাই ভিআর। এবার মজাটা দেখো, এই দুটোর মধ্যে রিলেশন এস্টাবলিশ করতে চাইছে, মানে এই দুটোকে রাখতে হবে ইকুয়েশনে, তাই তো। তাহলে একে রাখতে হবে, একে রাখতে হবে, তাহলে এই দুটোকে কি করতে হবে, হাঁটিয়ে দিতে হবে, এমন কিছু করতে হবে যে এগুলো নিউমেরিক্যাল ভ্যালুতে ট্রান্সফার করে, কিসে করে, নিউমেরিক্যাল মানে ট্রান্সফার করে যায়, তাই তো। পি আর ভিএফ কে হাঁটাতে হবে, তাহলেই আমার একটা রিলেশন পেয়ে যাবো, তাই না? ফাইন, ক্লিয়ার? তো যেরকম আমাদের ল অফ মেশিন কার কার মধ্যে রিলেশন, দেখো কার কার মধ্যে রিলেশন, পি আর ডাব্লিউর মধ্যেই তো। এখানে ধরো 40, এরকম তাহলে কি ল অফ মেশিন, তাহলে পি আর ডাব্লিউর মধ্যে রিলেশন, তাই তো। লোড আর এফোর্টের মধ্যে সিমিলারলি এরকম একটা বার করতে হবে যেখানে পি আর ভিআর কে আমাদের কি করতে হবে, হাঁটিয়ে দিতে হবে, তাই তো, পিকচার থেকে, ক্লিয়ার? তাহলে কি করা যায়, কি করা যায়, তাহলে মান বসাতে হবে, নিউমেরিক্যাল মান বসালে হবে। তাহলে এফ সমান পি এর মান কত প্রবলেমে দেওয়া, মানে আমরা বের করেছিলাম পি এর মান কত, ভুলেই গেলাম তো আমি, পি এর মান কত ছিল বাবা, 87.5, তাই তো। আচ্ছা এটা কি বসাবো, 87.5 পি এর মান, না আমরা কি বসাবো, আমরা এই ল অফ মেশিনের মানটা ডাইরেক্ট বসিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি, ঠিক আছে, এই যে এই মানটা বসিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি, ঠিক আছে, ফাইন। এই মানটা কিন্তু ডাইরেক্ট বসিয়ে দেওয়ার আমি চেষ্টা করছি, ঠিক আছে, ওকে, দেখা যাক, ঠিক আছে। তাহলে দেখো, এটা একটু নিয়ে একটা টাইপ বলতে পারো, ঠিক আছে, এটা একটু মনে রাখতে হবে এই টাইপটা। এগুলো হয় না একটা অঙ্কের একটা ধারা হয়, তো এটা একটা টাইপের ধারা, এগুলো সলভ এভাবেই করতে হবে, ঠিক আছে। তো এগুলো তুমি আগে করে গেলেই করতে পারবে, না হলে করাটা চাপ না কারো পক্ষে। এবার দেখো পি এর মান বসিয়ে দিয়েছি, পি এর মান কি ছিল, এটাতে ছিল ল অফ মেশিনের মানটা বসিয়ে দিয়েছি, মাইনাস ডাব্লিউ তো থাকবেই, ভিআর এর মান হচ্ছে কত, 40, ঠিক আছে, ব্যাস। তাহলে ইকুয়ালস টু 0.04 ডাব্লিউ, দেখো শুধু ডাব্লিউ কিন্তু আছে, আর কাউকে দেখতে পাচ্ছি না চোখে, মাইনাস, আর ডাব্লিউ বাই 40 মানে কি, অ্যাকচুয়ালি 1/40 আছে, তাই তো। তাহলে 1/40 সমান তোমরা কত জানো, আমার যেহেতু মুখস্থ আছে, 1/40 সমান 0.025 হয়, দেখো ক্যালকুলেটারে করে 1/40 করো, 0.025 আসবে, তাই তো। করে দেখো 1/40 0.025 আসবে, ওকে, এত ডাব্লু, ক্যালকুলেটারই করবে অবশ্যই, ঠিক আছে। দেখো তো, সব করা টার্মকে একই টার্মে নিয়ে এলাম কি এলাম না। এবার তাহলে দেখো এর সাথে একে মাইনাস করে দাও, এর সাথে একে মাইনাস করে দাও, আর এটা যেরকম থাকবে থাকবে। তাহলে 0.04 এর সঙ্গে 0.025 করলে কত দাঁড়াবে, 0.15, সরি 0.015 দাঁড়াবে। তোমরা ক্যালকুলেটার করো, কোনো অসুবিধা নেই, ডাব্লু প্লাস 7.5, দেখো তো এসে গেল, দেখো এরকম একটা ইকুয়েশন ল অফ মেশিনের মতনই, কিন্তু এটা কি, এফর্ট লস্ট ইন ফ্রিকশন আর ডাব্লুর মধ্যে
এটা সিগনিফিকেন্সটা কি যদি আমি প্র্যাকটিক্যালি বোঝাই, এটা বোঝাতে চাইছে যে আমি ডাব্লু তে যাই লোড দিই না কেন, যত মানের ধরো 1000 নিউটন দিই না কেন, তাহলে আমার কতটা অ্যাকচুয়ালি এফার্ট নষ্ট হয়ে যাবে, তাই তো? এটা তাদের মধ্যে রিলেশন এস্টাবলিশ করছে, মানে এই যে একটা সামনে মেশিন দেখতে পাচ্ছ, সেই মেশিনে আমি এত লোড করলে আমার এত লস হয়ে যাবে, এত এফার্টটা লস হয়ে যাবে, তাই তো? পিএফটা লস হয়ে যাবে, সেটা একটা রিলেশন এস্টাবলিশ আমরা করলাম। ডান, উই আর ডান। তাই জন্যই পরে বলেছে যে ফাইন্ড 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 এফ, মানে এফার্ট লস্ট ইন ফ্রিকশন হোয়েন, ঠিক আছে, হোয়েন ডাব্লিউ ইকুয়ালস টু 2 কিলো নিউটন, এটা তো বলেছে। পরে তার মানে কি, যখন আমি 2 কিলোনিউটনের মানে 2000 নিউটনের লোড চাপাবো, তাহলে কতটা এফোর্ট আমার ফ্রিকশনে নষ্ট হবে সেটাই বলো। এটাই হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল সিগনিফিকেন্স, ওকে? তাহলে এটা হচ্ছে ডাব্লিউ ইকুয়ালস টু কত, 2000 নিউটন, নিউটনে ট্রান্সফার করলাম, তাহলে এফ সমান কত বেরোবে? তাহলে এফ সমান জাস্ট বসিয়ে দাও 0.015 ইন্টু 2000, ঠিক আছে, প্লাস 7.5 করে ফেলো। দেখো 15 2 কত, 30, তিনটে জিরো আছে, তিনটে জিরো কেটে যাবে, তাই তো? তাহলে 30 প্লাস, এগুলো মুখোমুখি হয়ে যায়, ঠিক আছে, 30 প্লাস 7.5 ইকুয়ালস টু 37.5। তোমরা ক্যালকুলেটারই করো, কোনো অসুবিধা নেই এটা, ঠিক আছে, নিউটন, ব্যাস। তাহলে এতটা এফোর্ট আমার লস্ট হয়ে গেল ফ্রিকশনে, যেটা হচ্ছে পিএফ, তাই তো? এফটাই পিএফ, ব্যাস হয়ে গেল। ডান উইথ দিস প্রবলেম, উই আর ডান উইথ দিস প্রবলেম, ওকে? এবার আমরা একটা থিওরি করব, ঠিক আছে? একটা থিওরি বাকি আছে, মানে থিওরি মানে ওটা সঙ্গে একটা প্রুফও আছে, ছোট্টখাট্ট আছে কিন্তু খুব, হ্যাঁ। তো একটা ছোট্ট থিওরি করব, এগোই তাহলে।